বাবু কত সুন্দর আমাকে শান্তি দেয় ওই যে হয়তো ক্লাসে আসে তোমার বিয়ে হবে আর 20 বছর হয়ে গেল তারপরে ওকে দিল না তো ভালোই না শুরু করি রেকনসিলিয়েশনের two types of solution আছে one is called reconciliation using characteristics root যেটা আমরা আগের দিন স্টার্ট দিয়েছিলাম another is called using generating function দুটো রকম অঙ্ক টাইপের পরীক্ষা আসে আবার বলছি in exam three types of অঙ্ক আসে আর কি number one the sequence দিয়ে দেয় you have to find the generating function number two a generating function will be given you have to find the sequence and number three you have to solve the reconciliation either using generating function অথবা কিছু দেওয়া নেই আমরা লাস্ট পার্টে করব জেনারেটিং রেকনসিলিয়েশন সলিউশন ইউজিং জেনারেটিং ফাংশন সেটা আমরা বলেছিলাম আপাতত আমরা করছি আজকে রেকনসিলিয়েশন সলিউশন উইদাউট জেনারেটিং ফাংশন রাদার উই ক্যান কল্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স রুটস যেটা আমরা আগের দিন ব্যাক স্টার্ট দিয়েছিলাম আজকে এক্সপ্লেন করবো একটু ইলাবোরেটলি কি কি টাইপের হয় তার এক্সপ্লেনেশন সো আগের দিন যেটা আটকেছিলাম সেখান থেকে শুরু করি সলভ দ্য ফিবোনাকি right we know Fibonacci is the reconciliation corresponding to the Fibonacci is this if we write it reconciliation corresponding to the Fibonacci is this fn minus 1 fn equal to fn minus 1 plus fn minus 2 given that you can write f0 equal to 1 and f1 equal to 1 now the corresponding in the solution part the corresponding characteristics root will be r square minus r sorry r square minus r minus 1 এই পর্যন্ত ডেফিনেশন এক্সপ্লেনেশনটা আমরা আগের দিন করেছিলাম we know taking fn equal to r to the power n তাই তো taking fn equal to r to the power n we have r square minus r minus 1 equal to 0 because fn টাকে পাশে আনলে minus minus then taking applying Siddharacharya we have that implies r equal to 1 plus minus root 5 by 2 as per Siddharacharya rule hence the rule is fn will be a 1 root like 1 plus root 5 by 2 plus b 1 minus root 5 by 2 এই পর্যন্ত আমরা আগের দিন করেছিলাম আমি আরেকবার রিপিট করলাম সেই জন্য আমি ডিটেলস এই জায়গাটা লিখলাম না যে from this how can you get CR we already explained if we put fn is equal to r to the power n and if you get the equation like we can get this আমরা এই নিয়ে এক্সপ্লেইন করেছি আমি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না ডিটেলস তো like this now how can you get now this is actual not the solution of the Fibonacci series or other Fibonacci relation we have to find the value of this a and this b a আর b ভ্যালু করে বার করতে হয় তার রুলটা খুব সিম্পল using this two initial condition f0 equal to 1 and f1 equal to 1 we can get the value of a and b when we put n is equal to 0 we have f0 equal to 1 so 1 equal to f0 equal to sorry we have to find 1 to the power n here no? The rule a plus
root is 1 plus root 5 by 2 and to the power n plus 1 minus root 5 by 2 to the power n. So putting f is equal to 0, n is equal to 0, we have a. If we put n is equal to 0, though anything to the power 0 is equal to 1, so it is total 1, and anything to the power 0 is equal to 1, total 1, we can get a plus b. This is equation number 1. Now we have another equation. If we put n is equal to 1, if we put n is equal to 1, we can get another equation, and that equation is f1 equal to a 1 plus root 5 by 2 plus b 1 minus root 5 by 2. Okay. So if we solve both a and b, both equation number 1 and 2, if we solve both equation number 1 and 2, if we solve both equation number 1 and 2, just one is a plus b by a plus b equal to 1, and from the equation number 2, we have from 2 we have a by 2 plus root 5a by 2 plus b by 2 minus root 5b by 2 equal to 1. Right? Or rather, it না লিখে directly to solve this, simply এক number equation is multiplied with 1 plus root 5 by 2. It is better. If we equation number 1 is multiplied with 1 plus root 5 by 2, equation number 2 is already multiplied a 1 plus root 5 by 2. তাহলে b টা ওখানে আছে, ক্যালকুলেট করে 0 হওয়ার চান্স আছে। So after 1 root 5 by 2, we get the equation number 1 will be like this. We call it equation number 3, 1 plus root 5 by 2a plus 1 plus root 5 by 2b equal to 1 plus root 5 by 2. And equation number 2 টা কি ছিল? 2 টা ছিল 1 plus root 5 by 2a plus 1 minus root 5 by 2b equal to 1. That's equation number 2. তাহলে কি হলো? সিম্পলি এদিকে যদি সলভ করি, কাটে, we get 1 plus root 5 by 2 minus 1 minus root 5 by 2 into b equal to 1 plus root 5 by 2 minus 1. That implies root 5b, I think. Half kate minus minus plus 2 root plus root 5b. Only root 5 will be there, and b, that is minus root 5 minus 1 by 2. So that implies b will be root 5 by minus 1 by 2 root 5. Okay, similarly, just putting b in any of the equation 1 or equation 2 or any of the equation number 1, we can get the value of a. আমি ডিটেইলস যাচ্ছি না, এটা সময় কম বলে আমি এক্সপ্লেন লিখে দিচ্ছি, যদি বাড়িতে করো, যদি না হয় আমি বলে দেবো ওখানে how to can solve. Hence উত্তরটা লিখে দিচ্ছি. The Fibonacci solution is, hence the Fibonacci solution is hence the Fibonacci solution will be, check করে দেখে নেবে,
1 by root 5 1 plus root 5 by 2 to the power n for pattern minus y1 একটা problem হচ্ছে left hand side there is a variable like particular integral part of the ordinary differential equation তো এইগুলোর একটু ডিসকাস করা যায় এটাই বলার মূল উদ্দেশ্য আজকে ক্লাসে ত্রিকোণমিতিক সলিউশন তো অলরেডি করে ফেলেছিলাম আগের দিন অনেকে করেওছে হয়তো এই ধরনের ইকুয়েশন সলভ করব কি করে for the if we put right hand side 0 if we put right hand side 0 we can get this এটা নরমাল রুল হচ্ছে আগে রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে 0 প্রমাণ করো 0 প্রুফ মানে 0 বসিয়ে সলভ করো then from this red color we get the recurrence relation sorry we get the characteristic মূলত এইটার থেকে এটা r স্কয়ার মাইনাস r মাইনাস 2 আশা করি অসুবিধা নেই that implies r minus 2 r minus 1 equal to 0 that implies r equal to 2 comma 1 hence solution yn we write it as the symbol 1 is a 2 to the power n plus b 1 to the power n 1 to the power n টাকে ইগনোর করছি 2 to the power n for this 1 to the power n for this because we know the standard equation using yn equal to r to the power n you know the solution pattern এটা আগে দিন ব্যাখ্যা করেছিলাম -2 into r plus 1 হবে না হ্যাঁ r minus 2 into r plus 1 হবে না r minus 2 into r plus 1 হবে হ্যাঁ তাহলে তো মাইনাস তাহলে তো ভালোই হবে তাহলে ওটা ভালোই হলো then you write b minus a ভালোই হলো ওটা না এই পর্যন্ত কোনো সন্দেহ নেই এই পর্যন্ত আমরা আগের দিন ব্যাখ্যা করেছিলাম দ্যাট নো প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডে সেই জন্য আমি ইকুয়েশন টাইপটা লিখেছি এই এখানে 1 লাগিয়েছি দিস ইজ নট দ্য ফুল সলিউশন হাফ সলিউশন করেছি টেকিং রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু 0 right hand side n square আছে what should be what do you have to do for the lego for the finding the particular solution for finding the particular solution let for finding the particular solution let yn to the p where is the symbol equal to a0 plus a1n plus a2n square is a auxiliary solution of the given recurrence relation is an auxiliary solution of the given recurrence relation এবার আমি একটু পজ দিই একটু ব্যাখ্যা করি যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে 0 না থাকে ফর দিস কেস एग्जांपल
রাইট হ্যান্ড সাইডের এক্সপ্রেশন উপর বেস করে we have to assume another pattern of solution. রাইট হ্যান্ড সাইডের এক্সপ্রেশনটা কিরকম আছে তার উপর বেস করে আমাদের সলিউশনটা নিতে হবে। হিয়ার দ্য কেস রাইট হ্যান্ড সাইডের এক্সপ্রেশন একটা পলিনোমিয়াল আছে অফ ডিগ্রি 2। আবার রিপিট করছি, রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা পলিনোমিয়াল আছে অফ ডিগ্রি 2, সুতরাং তার এক্সপ্রেশনটা হবে একটা পলিনোমিয়াল ফর্ম from the 0th degree up to n square degree because n square has to. For example, যদি রাইট আমি আরেকটা বোঝার সুবিধা হচ্ছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে সে ফর এক্সাম্পল there is an equation like tn plus 1 in the right hand side. Then also our assumption we assume the approximate particular solution will be a0 plus a1 n. Why n? Because the highest power is n. Polynomial form e jodi right hand side thake, we assume this is a auxiliary solution. Then we, using our methodical approach, we try to find a0, a1, a2 এই কনস্ট্যান্ট গুলোকে বার করব। মনে থাকবে রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি পলিনোমিয়াল ফর্ম থাকে, ম্যাক্সিমাম পলিনোমিয়াল পর্যন্ত আমরা পলিনোমিয়াল একটা এক্সপ্রেশন লিখব, রাইট a0, a1, রাইট। যদি এইটা থাকতো সিম্পলি এইটা আমার হাইস্ট পাওয়ার 10 ছিল। কোশ্চেন হচ্ছে পলিনোমিয়াল ছাড়া অন্য ফর্ম থাকলে কি হবে, রাইট? আমরা আসবো স্টেপ বাই স্টেপ, আপাতত পলিনোমিয়াল ফর্মটা পড়ি। রাইট সাইড সুতরাং মাথায় রাখবে আমাদের আগের দিনে অঙ্কটা, আমরা যে ফিবোনাকি অঙ্কটা করেছি, যে একটু আগে দেখাচ্ছিলাম সরের ব্যাগে, ফিবোনাকিতে কিন্তু এই ধরনের মানে নন রিকারসিভ টার্ম ছিল না। নন রিকারসিভ টার্ম মানে ফিবোনাকিতে কখনো এরকম টার্ম ছিল না। ফিবোনাকিতে ছিল fn ইকুয়াল টু fn-1 প্লাস fn-2, এটা ছিল। অল আর রিকারসিভ টার্মস, fn মানে relation with the next value, previous value, etc. But non-recursive term like this, n square বা something else, এগুলো কি ছিল না? এখানে কিন্তু আছে। নন রিকারসিভ টার্ম থাকলে রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকুক, লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকুক, লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইডে ট্রান্সফার নাও, যা খুশি করো না কেন, তখন কিন্তু আমাকে এরকম প্যাটার্ন স্টাইল নিতে হবে। আশা করি মনে থাকবে, এর এক্সপেরিয়েন্স করতে, অঙ্ক করতে করতে অভিজ্ঞতা বাড়বে। যাই হোক, hence the particular solution will be this. লিখলাম। So substituting in the above equation, substituting this yn to the power p, the yn p in the above equation, we have এটা মুছে দিলাম, we have a0 plus a1 n plus 2 plus a2 n plus 2 whole square minus yn plus 1. And that should be a0 plus a1 n plus 1 plus a2 n plus 2, sorry, n plus 1 whole square. Clear? Minus this 2 equal to the করছি যদি পলিনোমিয়াল ফর্ম থাকে লাইক এক্ষেত্রে তাহলে আমি অক্সিলারি সলিউশনটা নেব পলিনোমিয়াল ফর্ম।
অর্থাৎ ডিগ্রি হবে ম্যাক্সিমাম আপ টু n স্কয়ার, যেটা n স্কয়ারটা ম্যাক্সিমাম আছে। এবং we have to replace this equation this এই ফর্মে লিখতে কি করে করব? n plus 2 yn plus 2 মানে হবে a1 n plus 2 n স্কয়ার জায়গায় n plus 2 স্কয়ার, ঠান্ডা মাথায় বুঝবে। yn plus 1 a0 plus a1 n plus 2 plus sorry n plus 1 n plus 1 is there plus n plus 1 also minus 2n minus 2 is simply n square is n square, right? দেখে নাও now এটা মুছে দিলাম। স্যার এন স্কোয়ারের জায়গায় যদি এমনি 5 6 7 8 এরকম কিছু থাকতো তাহলে কি এদিকে এনে করতে হতো? বল 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 এন স্কোয়ারের জায়গায় যদি এমনি সংখ্যা থাকতো মানে এন থাকলে তো যেমন ধরুন a0 প্লাস a1 ইন্টু n প্লাস 2 হতো, তেমনি যদি এমনি এমনি সংখ্যা থাকতো যেমন 1 2 3 4 রাইট 1 2 3 থাকলে শুধু a হতো। শুধু a। ধর ধর ধর, মানে পলিনোমিয়াল ধর ডান দিকটা সব ধর 3 আছে সিম্পলি, আর কিছু নেই, শুধু সংখ্যা। আমি কিন্তু sin x cos x নিয়ে বলছি না, শুধু সংখ্যা। তো ডিগ্রি তো হয়ে গেল। পলিনোমিয়াল ফর্মটা থাকতে হবে, পলিনোমিয়াল না থাকলে কি হবে পরে আসে। of like power of n, coefficients of like মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে শুধু n স্কয়ার এর কোএফিসিয়েন্ট ক্যালকুলেট করব, n এর কোএফিসিয়েন্ট নেই। লেফট আবার যেটা নো কম্পেয়ার পাওয়ার n, যেখানে কোএফিসিয়েন্ট বোথ সাইড এই পাঁচটা জিরো, দিস ইকুয়েশন শুধু কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টটা কি কি আছে আমি একটা দেখ পেরে যাবে আশা করি। কোএফিসিয়েন্ট কি আছে a0 2 মাইনাস 2 মাইনাস 3 a0 থেকে একটা a0 কমলে মাইনাস 2 a0 হয়, মাইনাস a1 কনস্ট্যান্ট টার্মটা এটার সঙ্গে a2 এর সঙ্গে 1 মানে শুধু a2। আবার বলছি শুধু কনস্ট্যান্ট, আমি যেটা কনস্ট্যান্ট টার্মের করসপন্ডিংটা লিখেছি, মানে রাইট সাইডে কনস্ট্যান্ট নো কনস্ট্যান্ট টার্ম সো 0, তাই রাইট হ্যান্ড সাইডে। লেফট হ্যান্ড সাইডে কনস্ট্যান্ট টার্ম কি আছে a0 আছে, 2a1 আছে। এখানে এটাকে যদি ভাঙি তাহলে n স্কয়ার প্লাস 2n n স্কয়ার প্লাস 4n প্লাস 4, তাহলে 4a2 আছে, রাইট? তাহলে কি পাচ্ছি মানে এক এক্সপেরিমেন্ট করে বাকিগুলো পেয়ে যাবে। a0 পাচ্ছি, 2a1 পাচ্ছি, 4a2 পাচ্ছি, এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস a0, এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস a1, এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস a2, রাইট? n স্কয়ার প্লাস 2n প্লাস 1 মাইনাস a2, এখান থেকে পাচ্ছি মাইনাস 2a0, এখান থেকে আর কিছু নেই। এই হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। ক্যালকুলেট করে দেবো এটি আসবে তিনটে, এই একটা a0 আমি ব্লু কালার দিচ্ছি, এই একটা a0, তিনটে মাইনাস a0 প্লাস a0 মাইনাস 2a0, এটা গেল a1 মাইনাস a1 বুঝে
কোএফিসিয়েন্ট বসে যখন কোএফিসিয়েন্ট মানে কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট। নাও যখন n এর পাওয়ার 1, similarly we can calculate from n এর পাওয়ার 1, we have 2 1 plus 2. Yes, যখন we have solving, we have and putting this in first equation, we have a0 equal to -1. Hence, the corresponding particular solution will be ynp equal to a0 plus a1x a1x -1 minus n by 2 minus n square by 2. Hello, so this is the particular solution, that is the general solution for the given recurrence relation, that is the general solution for the given recurrence relation. এই ভিডিওটা রেকর্ডিং করছে, আরেকবার দেখবে কিন্তু, হ্যাঁ একটু শক্ত আছে, বারবার বলছি অনলাইন মোডে একটু হতেও পারে, অসুবিধা নেই, মানে একটু কষ্ট হতে পারে। আবার বলছি ভিডিওটা একবার রিপিট করবে, অনেককে বলছি ভিডিওটাকে আপলোড করো হোয়াটসঅ্যাপে, আমি গুগল ক্লাসে তুলে দেবো। Hence the general solution will be yn equal to a into 2 to the power n plus b into -1 to the power n plus this, rather write it direct, -1 minus n by 2 minus n square. Solve. Hello. এই পার্টটা প্রথমে আমরা বার করেছিলাম আগের দিনের শেখা মেথডের টেকনিকে, আজকে পরের পার্টটা বার করলাম। কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো, একটাই অঙ্ক করা হবে, বেশি অঙ্ক নেবো না, কারণ অনলাইন মোডে অত চাপ মুশকিল হয়ে যাবে। আমরা নেক্সট ডে আরেকটু ডিসক্রাইব করবো, আস্তে আস্তে পড়ি, এখনো জেনারেটিং ফাংশন দিয়ে ঢুকবো না। যাদের ইচ্ছা আছে বইতে পেয়ে যাবে জেনারেটিং ফাংশন, ইনফ্যাক্ট দাসপালে বইতে পেয়ে যাবে হাউ টু সলভ ইউজিং জেনারেটিং ফাংশন, কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে করছি, এই কারণেই ঠান্ডা মাথা শিখতে সময় লাগবে। এর বাইরে আর কি কি রুল আছে, বিভিন্ন রুলের জন্য বিভিন্ন রকম টাইপ, আমি আস্তে আস্তে পরের দিন বলবো ডিটেইলস। আপাতত এই অঙ্কটা কোনো ডাউট থাকলে বলো। মেথডিক্যাল অ্যাপ্রোচে আবার বলছি, ভিডিওটা আরেকবার রিপিট করবে, সুবিধা হবে। ওকে স্যার ওটা কি কমা দিয়ে -1 minus n by 2 minus n square by 2 লেখা আছে? কিছু বুঝতে পারছি না, কি বললি? কমা দিয়ে, হ্যাঁ ওটা কি কমা দিয়ে -1 minus n by 2 minus n square by 2 লেখা আছে? না ওই না, কমা দিয়ে না, yn equal to মাইনাস yn equal to a 2 to the power n plus b -1 to the power n
-1 -n স্কয়ার বাই 2 মাইনাস এই যে এইটা প্লাস মানে এইটা হচ্ছে প্রথম সলিউশনটা, আর এটা হচ্ছে পিআই পার্ট, পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল মনে আছে? পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল এর জেনারেল সলিউশন, এটা জেনারেল সলিউশন পার্ট, এটা পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল। সেইভাবেই ভাবতে পারি, অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করেছিলাম সেরকম প্যাটার্ন। এটা হচ্ছে প্রথম যেটা কালকে শিখেছিলাম আগের দিন, সেই টাইপের সঙ্গে আজকে এই নতুন টাইপটা অ্যাড করলাম, অ্যাডিশন জাস্ট দুটো। বলো মানে এরকম 2 রকম উত্তর বার করতে হবে? এরকম, হ্যাঁ 2বার করতে হবে। আমি প্র্যাকটিস পারপাস যেটা দিচ্ছি, বাড়িতে করো। টাওয়ার অফ হ্যানয়, যে কোনো বইতে পেয়ে যাবে, না আমি পরের দিন ডিটেইলস ব্যাখ্যা করবো কেন ফর্মুলা এরকম ভাবে তৈরি হয়েছে। ফর দ্য টাওয়ার অফ হ্যানয়, let Cn is the number of টাওয়ার অফ হ্যানয়, আমাদের আশা করি জানো, নাম্বার অফ মুভস needed to move the disks, move n number of disks from peg 1 to peg 2. This is peg 1. For example, this is the auxiliary peg that is called P auxiliary peg 1, and this is peg 2. আশা করি টাওয়ার অফ হ্যানয়ের প্রবলেমটা তোমাদের জানা আছে, বেশি ডিটেইলস যাচ্ছি না। স্যার কটা ডিস্ক আছে? এই তো এন, মনে কর সিএন হচ্ছে এ নাম্বার অফ মুভস, ডিস্কটা আমি রিকারেন্স রিলেশন তৈরি করছি, ওয়েট কর। নাম্বার অফ মুভস সিএন, মনে কর সিএন দ্য নাম্বার মুভ টু মুভ এন নাম্বার অফ ডিস্ক, টু মুভ এন নাম্বার অফ ডিস্ক from the peg 1 to peg 2, peg 1 to peg 2, তাই তো? সিএন হচ্ছে এন নাম্বার অফ ডিস্ককে পেগ 1 থেকে পেগ 2 তে কতগুলো মুভ করতে হয় তার সংখ্যা। কতগুলো মুভ মানে, যদি ফর এক্সাম্পল যদি এন 1 থাকে তাহলে কটা মুভ লাগতো? একটা মুভ। এখানে একটা পেগ থাকতো, একটাই এন, ধরে এখানে বসিয়ে দিতাম, হয়ে গেল, তাই তো? Right? Number of moves needed to move n number of peg, n number of disks, disks গুলো আশা করি চিনি, এগুলোকে ডিস্ক বলে, যেগুলো বসানো আছে এই ডিস্ক গুলোকে ধরে 1 থেকে 2 এ পাঠাবো using this auxiliary. We know that টাওয়ার অফ হ্যানয় প্রবলেম। Now let Cn be the number of moves needed, মানে কখন এখান থেকে এখানে তুলবো, তারপরে এখান থেকে এক একটা মুভ, এটা একটা মুভ, এই পেটটা এখানে শিফট করবো একটা মুভ, এখান থেকে এখানে শিফট করবো একটা মুভ, এখান থেকে আবার এখানে শিফট করবো একটা মুভ, ইত্যাদি ইত্যাদি, যে বিভিন্ন রকম মুভ। Let Cn is the number of moves needed for to move n number of disks from peg 1 to peg 2. Then আমি পরের দিন ব্যাখ্যা করবো why you can get this type of recurrence relation. Then we get the corresponding recurrence relation as, then we get the corresponding recurrence relation as Cn equal to 2Cn minus 1 plus 1. কোশ্চেন করবে না কেন, আমি পরের দিন ব্যাখ্যা করবো why it is like this. স্যার আপনি তো ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা বলেননি। এখনই বলছি, ওয়েট কর। উইথ C1 equal to 1, with C1 equal to 1, C1 equal to 1 যা তুমি এমনি বুঝতে পারছো। Can you tell what is C2 equal to, without using this, can you tell what is C2 equal to value of C2? আমি যদি 3টে পেগ রাখতাম, এটা হচ্ছে পেগ 1 যেখান থেকে মুভ হবে, এটা পেগ 2 যেখান থেকে যাবে, এটা হচ্ছে অক্সিলারি পেগ। তাহলে দুখানা যদি থাকতো ডিস্ক, ই কটা লাগতো, মুভ কটা লাগতো, এটাকে ভুলে যা, এমনি ভাব। নরমালি এইটা বলছে মুভ লাগ, এইটা থেকে বলছি 3,
রেকারেন্স রিলেশনের ইকুয়েশনটা থেকে বলছিস 3, এমনি মনে মনে ভাবি এইটা থেকে এইখানে তুলতাম একটা মুভ, ছোটটাকে এখানে রাখতাম একটা মুভ, বড়টাকে তুলে এখানে রাখতাম দুটো মুভ, ছোটটাকে এখান থেকে তুলে এখানে রাখতাম তিনটে মুভ। রিপিট, উপরে ছোটটাকে এখানে রাখতাম মুভ 1, বড়টাকে তুলে 2 নম্বর অরিজিনাল জায়গায় আনলাম মুভ 2, ছোটটাকে এখান থেকে তুলে এখানে আনলাম মুভ 3। তো 3 মুভ ফ্রম দিস রেকারেন্স রিলেশন। তাকিয়ে দেখ এখানে C1 n এর ভ্যালু 2 বসা, C2 মানে নাম্বার অফ মুভ নিডেড টু মুভ 2 নাম্বার অফ